तेहन नवा केसपुर छकरे बाबा तिलका माझी जन्म माहा मनाव अखड़ा रे जहां को पे सपड़ाव का तबना माझी बाबा परगना बाबा सनाम को गे जंगा जपा गोड़ जोहार और जहां जन्म माहा खातिर तेहन बजारवा हकान दो अबोई अगिल माझी बाबा तिलकपुर अतुरिन उनिया जंगा जपा रहो गोड़ जोहार तेहन दो जहां बजारवा हकान दो अबुआ सावता रिनिज गे हपड़ाम बाबा तिलका माझी जन्म लेनाय ओना जन्म माहा दिशा कते बो जारवा हकना जीवनी को तो इन बन चर्चाया जो तो कम बेसी बो बाड़ाया तेहन तो अब तो उनको गाणा को कना बो ओना सावता लहा इदी लगी जहां बो कमी कान दो जहां बो छुटो कान दो तेहन मन हा उहर पे नोडे जहां को बो जारवा हकना ओकोय हो नुआ अड़ी सुर रिन दो बांग कना नोते संगीन खन पे हेज कना नोता खन पे हेज कना इया जहां दिस मेनखान केसपुर नुआ छौक रे बाबा तिलका माझिया मूर्ति बो लगाव किया आर तेहन बो दिशा हाय कना आबो मिदौ गान नुआ बो इहर लिया जे आले हपड़ामा मिटंग मूर्ति ओंडे ले लगाव का ओना सुर सुपुर हो आले तहन दरकार कना हैं आर बखान आबो नोंका गे आबोरेन जहां गना बीर सेर ले तिंगु हटो कमा आर बछर दिन गान रे मिद दिन ले हिरियमा हे बाबा मिनाम गया तो भगी गया भगी बुझवाई उहर लगती कना तो जे नुना मारंग बाजार रे नुना होड़ हैं दलाना का आको नोडे आबुआ सुर सुपुर रे जहाना तो हुयु दरकार ताहे कना नो ताहेन लगती कना नियन उहरात बोना ओना सावते तेहन इन नोआ खातिर के मांग रे माइक इन हताव किया कारण नोडे आबोरेन रिप्रेजेंटेटिव गोंके मेना किना अदो रिप्रेजेंटेटिव दो आबो आखड़ा करे बाको हो आकोआ नोआ इया दुख कना सर आमादेर प्रोग्राम गुलोते बेसिरभाग रिप्रेजेंटेटिव के डाका হয় না এটা কারণ আছে আমাদের সংগঠনগত কিন্তু আজকে যেহেতু আপনি এসেছেন ওই হিসাবে আমি দু কথা আমি বলবো না আমি সবাইকে এক দুটো কথা বলা করাবো দেন তার যা ভালো লাগে আপনাকে আপনি তার বলবেন কথা দিবেন জবাব দিবেন তো সামাংরে গমকাই দুড়ুবা কানা নুই তো সভাপতি কান্তা বানায় তাই তো গমকাই बल क्लियर इन पे पंचायत समिति सभापति सर सभापति सर और साथे ओ तो ভালোই বড় লোক আছেন বুঝে গেছি আমাদের কথা এখানে বললে উপরে পৌঁছে যাব এটা আমার বিশ্বাস তো ঠিক গিয়া ইন নতে ভারত गलमारा तो निया गे जे भारत दिसम रे अब तो मेना बना भारत दिसम तो संविधान ते चला कना संविधान ना अरी लेका तके नुको रिप्रेजेंटेटिव को अब बचाव कते बो दुड़ू बकाट को चे लगित बो बचाव कट को वोट एम कते जहाना कमी लगित जहाना रोड लगित अतो इया कुकली तो हुयु कना इन लेन पे तेहेन हबी होहो का दिया ओकोय तेहेन हबी नुकिन ठेन चलाव कते चिट्ठी पे जमा हका और चे लगित पे जमा हका कमी हुई कना से बाई कना जेहेतु जिला खुने हेज कना रंगाव कते गी हेज कना ना इंदो कमी बाहियु कना हाना बाहियु कना नवा बाहियु कना आपे के चिट्ठी पे जमा हका सर आमी एनादेरके बोलছি আমাদের সামনে সভাপতি স্যার আছেন আমরা প্রায় বলি এটা পলিটিক্যাল কথা আমরা পলিটিক্যাল লোক না যে সরকার কাজ করছে না সরকার এটা করছে না কিন্তু আমরা কখনো কি সরকার কাছে গেছি বলতে যে স্যার আমাদের এটা কাজ করতে হবে আপনি যদি সরকারের কাছে না যান আর বলেন সরকার কাজ করছে না তাহলে আপনার দোষটা কোথায় দেখলেন আপনার দোষটাকে দেখতে হবে আপনি যদি গিয়ে না করে থাকে তাহলে আমি ওখানে যাব রোড জ্যাম করব সব জায়গাতে আমি দাঁড়াবো বাট না গিয়ে যদি আমি দাঁড়িয়ে যাই এটা খারাপ জিনিস এই যে আমি অ্যাডভাইজার জেলার এগুলো আমি সবাইকে বলতে যাই কারণ এগুলো হয় আমাদের কাছে তো আমি সবাইকে বলবো যে আপে তিনে দাও চিঠি पे ओ लगा दिया और यदि बापे लगा दिया ने तो लई पे मा
चेक पे खोज करना इन तो इन लगे तो बजे करना तेहें इन ओड़ा हर होय सेटर करना आंजोमेत गया ना इन जोय दो दुमे वक्त भाषणा हैं तो चेक पे नुइबो खोजे माने खोजे करना तो जहाना लोग खन जहाना बो खोज करना तो नुआ हो लई पे जे बाको एमाले करना संगे एक्शन ले हतावा एक्शन मूड रे मेना ले तो जेला जेरा आजुदी नेतो होबे खोज करना ताहले लई पे मा चेक बो खोज करना আমি চাইছি যে আমাদের লোক আপনারা চান কি চাইছি আমরা যদি না চান তার বদলে আমরা সরকারকে গালাগালি দিই এগুলো খারাপ জিনিস আমার ভালো লাগে না তো কে বলবে আমাদের লক্ষ্মীকান্ত বাবু বলুন কে বলবে যে আমরা কি চাইছি কি চিঠি দিয়েছি আমাদের স্যারকে কারণ আমি বলে লেকচার দিয়ে আমি প্রায় লেকচার দিচ্ছি কাজের কাজ নয় আমরা কাজের কাজ করব আজকে আমাদের পূর্বপুরুষ এখানে ওর সামনে আমরা শুধু ভাষণ দিয়ে যাব কালকে নিজের উনি ওনার বাড়ি আমি আমার বাড়ি এগুলো দিয়ে দেশের উন্নতি হয় না কোনোদিন আমি এই যে শিক্ষক আমি এই যে অ্যাডভাইজার আমি আজকে জানতে চাই মাঝি বাবা পারগানা বাবা মালে যাব চেক বো খোঁজো কেনা নোড়ে বল লইনে কানকে সেটারো নিয়ে হবাড়াই কাপনা না ওকই পেলাই দাও না বাবা হিজু ভাই केसपुर कॉलेज ओ केसपुर कॉलेज रे पास ऑनर्स में चालू ना व्यवस्था है जी पे ले आप तो देख सकते हैं दो अच्छा ले आ जी पे जो ले मा ले जा বাংলা তো লইবে স্যার প্রথমে আমি নমস্কার জানাবো কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গড়াই মহাশয়কে সাথে সাথে নমস্কার এবং প্রণাম জানাবো কেশপুর বিধানসভা এমএলএ অ্যাসিস্ট্যান্ট সমাপ্তি রায় মহাশয়কেও বলা বলতে আমাদের এই কেশপুরে যে সমস্যা দুই চার কথাই বলবো প্রথম যে সমস্যা আমাদের সেটি হলো কেশপুরে 6টি স্কুলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 6টি স্কুলে সাঁওতালি মিডিয়ামে পড়াশোনা অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও এখনও চালু হয়নি এবং টিচার সঠিকভাবে নিয়োগ হয়নি সেটা 1 নম্বর সমস্যা 2 নম্বর সমস্যা হচ্ছে আমাদের এই কেশপুরে একটা কলেজ আছে কেশপুর সুকুমার সেনগুপ্ত মহাবিদ্যালয় এই কলেজে আমরা চাইছি সাঁওতালি পাস অনার্স চালু হোক কেননা আমাদের এই গ্রামগঞ্জের গরিব ছাত্রছাত্রীরা দূর দূরান্তকে যেতে পারে না পড়তে তাই আমরা চাইছি এই কেশপুর সুকুমার সেনগুপ্ত মহাবিদ্যালয় কলেজে সাঁওতালিতে পাস অনার্স চালু হোক এবং 3 নম্বর সমস্যা আমাদের হচ্ছে এই কেশপুর যে হসপিটাল রয়েছে এই হসপিটালের কেশপুর সুপারিটি হসপিটাল বানাতে হবে এটা আমাদের 3 নম্বর সমস্যা এই 3 নম্বর সমস্যায় এই 3টা সমস্যাই আমাদের মূল লক্ষ্য এবং সমাধান যাতে হয় তাই স্যারদের কাছে আমাদের এই বিনীত অনুরোধ আপনারা এই সমস্যাগুলিকে দেখবেন আমরা আশা রাখছি আপনারা করবেন নমস্কার আর जहां पे लइया आपे आयो हर नुनु हर पे तिंगु कांदा बापे रोड़ा नुंका कते जहां तिस यदि पंचायत समिति रे आपे ले तिंगु हो जो पिया आले लइया आपे आलिया कथा ना पे रोड़ा रोड़ तो दड़े आपे ओकोय रोड़ा पढ़ा गिदरे ओकोय को मेना को स्कूल रे कॉलेज रे आपो की जेम हो खोज के तब बनुआ से दिन के शुद्ध नेता को होवा को भाषण को आंजमा और एने सेरेंग कथा को विदाई करवा अब रेंगे तो लई हुई उनको समान है बाबू लई कन चिका बाबू कोई को हैं अलग हम तो कथा हिजुआ ये आपे खोज पे चेक पे खोज करना जहां को लगी जहां को खोजो करना ओना जो बाबू खोजो चिका को जाम बाबू ले यार लोकी कांदो बाबू के तो है अभी ना हम ये तो का मा होय बिन कोई कोई
যাক বাপে লয়ে তাবনা নো তো দুঃখ ইন বুঝাওয়া হেসে ইញহো আড়ি সময় কাতে হেজ একনা আড়ি ঢের গে কমি তিন মেনা এন্টার হো যেহেতু আবো তো তেহেন বাবা তিলকা মাঝিয়া জানাম মাহা বো মানাওয়া ওনা সাথে আবো লাই লাকচার অরিজিনালি জিয়ার দো লাগি তো ছুটো কানা ওনা কমি হরা রে যত হর বো শুরুয়া কমি আবো নিয়ে গে আসা স্যার আর একটা সমস্যা রয়েছে স্যারদের কাছে আমাদের অনুরোধ এই কেশপুরে একটা কমিউনিটি হল দরকার কেননা আমাদের যে সংগঠন সমাজের কাজ করে থাকি কমিউনিটি হল থাকলে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম আয়োজন করতে পারবো এবং আলাপ আলোচনা যাতে সুষ্ঠুভাবে করতে পারি তার জন্য একটা কমিউনিটি হল আমাদের প্রয়োজন স্যারদের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা চেষ্টা করবেন যাতে আমরা এই কমিউনিটি হলটা পাই কমিউনিটি হল তো আছে তার মেইনটেনেন্স নেই আমি জানি শুধু বানালে তো হয় না তাকে মেইনটেনেন্স করতে হবে সেই মেইনটেনেন্সটা একটু দেখতে হবে তো যাই হোক স্যার আমি আমার তরফ থেকেও আপনারা শুনলেন মনে হয় নোটও করে নিয়েছে আমি দেখছি আমাদের আদিবাসী নাচ গানে আমরা একটু ভালোবাসি তো আমি রিসেন্টে ডিস্ট্রিক্ট আমাদের কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের ডিএম সিএম ম্যাডামের কাছে আমরা চিঠিও দিয়েছি যে আমাদের আদিবাসী কলা সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র হোক ইনস্টিটিউশনাল যাতে আমরা আমাদের নাচ গানগুলোকে ইনস্টিটিউশন ভাবে আমরা চর্চা করতে পারি আমাদের দিনে দিন আমাদের চাইতে না হয় যে আমাদেরকে টাকা দাও একটু সহযোগিতা দাও যখন ইনস্টিটিউশন কোনো হয় সরকার বছরকে বছর একটা বরাদ্দ করে যাতে আমরা কিছু অনুষ্ঠান করতে পারি এটা একটা আমাদের ডিমান্ড স্কুল নিয়ে তো আমাদের পারগানারা বললেন আর একটু কথা বলবো স্যার খারাপ ভাবে নেবেন না এই যে ডেভেলপমেন্টাল প্ল্যানগুলো হয় আমি দেখেছি আমরা গ্রামে ভিজিটও করেছি জিপিডিপি জন্য যে গ্রাম সভাগুলো হয় গ্রাম সভাতে আমাদের অনেকবারে আমাদের পারগানা বাবা কর্মকর্তারা বলেন যে আমাদেরকে বলতে দেওয়া হয় না আমাদের কথাগুলো শোনা হয় না আমি জানি কোথায় এন্ট্রি হয় কিভাবে হয় এগুলো আমার সব ইয়ে করা আছে জানি তো আমি এটাই রিকোয়েস্ট করব কোথায় কত সত্য না সেগুলো তো অতটা জানি না কিন্তু যখন হবে এই বছর শুরু হয়েছে কারণ মার্চ অবধি তো তার ডেট থাকবে সরি 31 জানুয়ারি ছিল কিন্তু একটু বেড়ে যায় সব সময় না কাজ করার এখনো কোনো জিপিডিপি আপলোড হয়নি এটা আমি দেখেছি তো আমি এটাই আশা করব আপনাদের কাছে যখনই এমন কিছু কাজগুলো হয় আপনারা অন্তত আমাদের পারগানা বাবাদেরকে জানান আমাদের সুশরীয়দেরকে একটু জানাবেন যাতে যারা আমরা এগুলো নিয়ে চর্চা করছি যাতে অন্তত কেউ না কেউ যেতে পারে এবং একটু গাইড করতে পারি কারণ আমি জানি গভর্নমেন্ট টাকা দিচ্ছে আমি দেখছি কোটি কোটি টাকা পঞ্চায়েতে আসছে আমাদের কিছু না জানার কারণে বা ঠিকঠাক মুভ না করার জন্য কাজগুলো হচ্ছে না যে ডিমান্ড করছে সে মুখে বলে দিচ্ছে আমি জানি না আজকে যে ডিমান্ডগুলো হয়েছে আপনাদের কাছে চিঠি পৌঁছেছে কিনা কারণ গভর্নমেন্টের কাজ কিনা চিঠিতে হয় না মুখের কথাতে যদি করে দিয়েছে ভালো বাট না চিঠি দিলে আপনি কি ভাবে সেটা বলবেন যে আমার কাজটা করে দেন তো এটাই স্যার আমি রিকোয়েস্ট করব যে কাজগুলো যাতে ঠিকঠাক হয় এবং যদি কোনো অসুবিধা লাগে হয়তো আমি এটাও মনে করি যে আমাদের পারগানাবারা আপনার কাছে এসেছে বলেছে বাট তার রুল কি হয়তো রুল ম্যাচ খাচ্ছে না সেটার জন্য অন্তত আমাদেরকে ডাকবেন আমরা বসে দেখব গভর্নমেন্টের কি রুল আছে আর আমাদের ডিমান্ড কি আছে সেখানে কোনটা একটা সামঞ্জস্য এসে আমরা কাজটা করতে পারি এগুলো স্যার আপনারা কাইন্ডলি একটু দেখবেন এটাই আমার আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আর আরেকটা শেষে বলবো যে আমাদের ট্রেনিং এর একটু ব্যবস্থা করুন এই যে আমাদের পারগানাবারা কাজ করেন আমি জানি বেশিরভাগই গভর্নমেন্টের যে স্কিমগুলো তার বিষয়ে অনেক কিছু জানে না যার জন্য তারা কিভাবে ডিমান্ড করবে কোন খাতে চাইবেন কিভাবে চাইবেন এগুলো অনেকটা জানে না তো আমি চাইবো আমিও চাই যে ওনাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে একটু জানানো হয় যে আপনারা এই যে চাইছেন এমন ভাবে চাইবেন ওখানে চাইবেন হ্যাঁ এমন ভাবে লিখবেন এগুলো আমরা ট্রেনিং দিতে পারে আমরা আমাদের পারগানা মহল থেকে আমরা করি কিন্তু যেহেতু নিজের পয়সায় কতই বা আমরা কাজ করব এটা একটা বড় সমস্যা তো আমি চাই আমাদের গভর্নমেন্ট অনেক কিছু করছে হয়তো আমাদের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছেছে না সেটাও আমি জানি
তো আমি চাইবো যে যাতে এগুলো কাজ হয়, এটা আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবং আমাদের স্যার আছেন, উনি বলবেন কি কথাগুলো কতটা হতে পারে এখন বা আগামী দিনে কিভাবে করতে পারে, এগুলো ওনারা দিশা নির্দেশ দিবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মা সানামকে জোহার। অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের যে বনভূমির যারা আমরা ভারতবর্ষের আদি বসবাসকারী জনজাতি, অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত যাদের সংখ্যা যতই হোক কম বা বেশি, তারা আদিবাসী। আদিবাসী কথার অর্থ যারা প্রথম গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জঙ্গলের পাশে বা নদীর পাশে বাস করত, সেই আদিবাসীদের যখন অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো, জঙ্গলের তাদের পাতার অধিকার নেই, তাদের কাঠের অধিকার নেই, জঙ্গলের পাশে যে সামান্য জমি তারা রুক্ষ হোক আর সূক্ষ্ম হোক তাতে যেটুকু আবাদ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন করত, তারও অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। তখন এই চিলকামাঝির নেতৃত্বে প্রথম আন্দোলন শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে আপনারা জানেন এবং প্রায় সমস্ত লেখাপড়া জানা লোকেরাই জানে যে বিরসা এবং মুন্ডা কিভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল। তাই আমি প্রথমে চিলকামাঝির চরণে প্রণাম করি। আর আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রথম পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপে উনি প্রথমে ক্ষমতায় আসার পরেই বলেছেন যে যেখানে যত আদিবাসী আছে, অর্থাৎ সে কোল হোক, মুন্ডা হোক আর লোধা হোক, তাদের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের সংবিধানের প্রধান রচয়িতার উপদেষ্টা বাবা সাহেব আম্বেদকর এর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের শুধু নয়, সমাজের যে কুসংস্কার, সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে যখন ভারত স্বাধীন হলো, তখন যে সংবিধান রচনা করেছেন তাতে আদিবাসী থেকে, জনজাতি থেকে শুরু করে যারা শিডিউল কাস্ট পর্যন্ত, তাদের জন্য একটা নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন যে এই স্বাধীনতার 10 বছরের মধ্যে অথবা 25 বছরের মধ্যে সংরক্ষণ উঠিয়ে দিতে, অর্থাৎ তাদেরকে উন্নত মানের মানুষ তৈরি করতে হবে। যে কোনো কারণেই হোক, এখনো পর্যন্ত সেই পরিসংখ্যানে ভারতবর্ষ আসতে পারেনি বলে এখনো সংরক্ষণ নীতি চালু আছে। আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে যখন পঞ্চায়েত, একটু আগেই একটু আমাদের কি বলবো অবজারভার বলছিলেন যে যেসব দাবি দাবা আছে তা যাতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় তার চেষ্টা করে আসছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় যে সিট সংখ্যা করেছেন, অর্থাৎ কারা কারা পঞ্চায়েতে থাকতে পারবে, তাদের মধ্যেও কিন্তু করে দিয়েছেন যে তারা সংখ্যায় যটি সিট হবে তার অর্ধেক সিট হবে মেয়েরা। তাতে কিন্তু কখনো বলেনি যে আদিবাসীরা লেখাপড়ায় কম, সংখ্যায় কম, ওদের তাদের কোনো সংখ্যায় অর্ধেক হবে না। তাদেরও যদি পুরুষ 10 জন হয়, তার মেয়ে 5 আর পুরুষ 5। যাই হোক, যে কটি প্রশ্ন এই উনি করলেন তার মধ্য থেকে আমি বলবো এখানকার যে মাঝি মাওয়ার জাকাত পরগনার যে যারা
কর্মী যারা এখানটা দেখভাল করেন, তারা কিন্তু বারে বারে আন্দোলন করেছেন এবং এক একবারে প্রশাসকের কতটা ক্ষমতা সেটা না বুঝে হয়তো আন্দোলনটা দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে। কিছু কিছু অশান্তি বা অস্বস্তির মধ্যেও প্রশাসকরা পড়েছেন। এই ইতিমধ্যে আমাদের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে ওনারা পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিডিও সাহেবকে একই কপি দিয়ে বলেছেন স্কুলগুলিতে যাতে অলচিকি পড়ানো হয় সেটাও যেমন বলেছে, কলেজে অলচিকি পড়ানোর ব্যবস্থা সেটাও বলেছে, আবার রাস্তাঘাটের উন্নয়নের কথাও যেমন বলেছেন। কিন্তু আমি পরিসংখ্যান নিয়ে দেখছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যা পরিকল্পনা তাতে কিন্তু আমার এই কমাসের নজরে এসেছে যে চেষ্টা হয়েছিল কোথাও কলোনি করে বাড়ি নির্মাণ করে সকলে কিছু লোকের জন্য ব্যবস্থা করা, অনেক ক্ষেত্রে তার যে কোনো কারণেও হয়নি। আবার লোধাদের জন্য একটা উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে লোধা জনজাতিরা যেখানে বাস করে তার একটা ডেভেলপমেন্টের চেষ্টা হয়েছে। আদিবাসীদের জন্যও তাদের যে প্রকল্প স্বসহায়কগণকে স্বনির্ভর করার জন্য যে প্রকল্প, তার মধ্যে আমাদের 1 নম্বর অঞ্চল এগিয়ে আছে। সেখানে যেমন কিছু পাতা তৈরির কারখানা, কিছু মাছ চাষের জন্য মাটির সৃষ্টি, এবং সেই মাটির সৃষ্টিতে কোঅপারেটিভের মধ্যে আদিবাসীদের কোঅপারেটিভকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তবুও বলবো আমাদের ব্লকের 4টি অঞ্চল সবচেয়ে বেশি আদিবাসী অধ্যুষিত, তার মধ্যে 14 আছে, 15 আছে, 12-র কিছুটা অংশ আছে, 1 এবং 7 আর 6টি অঞ্চল সবচেয়ে বেশি আদিবাসী বাস আছে এক জায়গায়। তো তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য যা যা প্রকল্প তা দেয়া হয়। আমরা 2 নম্বর অঞ্চলের ওখানে শুকর চাষ হয়, কালীপুর বলে একটা গ্রাম আছে, সেখানে আমাদের যাতে সাদা শুকর যাতে ভালোভাবে উৎপন্ন হয় এবং তার যা মূল্যটা বাজারে পাওয়া যায় তার জন্য যেমন ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং যেখানে যা পুকুর আছে, মাটির সৃষ্টি পুকুর আছে, তার জন্য আমরা প্রাণী সম্পদ দপ্তর থেকে মাছের চারা দেওয়ার জন্য আমরা তালিকা করেছি। কিছু আগে দেওয়া হয়েছিল, বাকিটা আবার দেওয়া হবে। আর বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের ব্যাপারে এই ব্যাপারটা কিন্তু স্বশাসিত হয়েও আমাদের ব্লক থেকে তেমন কিছু করার নেই। এটা আমাদের এমএলএ ম্যাডামকেও বলেছি যে আপনি বিধানসভায় তুলুন, বিধানসভায় যাতে এটা হয় যে যেখানে যেখানে প্রাইমারি স্কুলগুলো আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় আছে সেখানে অন্তত 1জন করে অলচিকির মাস্টার দেওয়া। কেন এখনো যেহেতু অলচিকি গ্র্যাজুয়েশনটা খুব কম আছে, রাঁচি টাচি ইত্যাদি অন্য রাজ্যে আছে, কিন্তু আমাদের এখানে মানে মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং পাস করা ছেলে মেয়েদের সংখ্যা খুব কম। তাই আমরা চেষ্টা করছি যে করেই হোক আমাদের এই আদিবাসীকে উন্নীত স্তরে নিয়ে যেতে হবে। আর তার জন্য আমরা বিদ্যালয় এবং কলেজের আমাদের প্রেসিডেন্ট আছেন, আমাদের এই এমএলএ ম্যাডাম, উনি এখন মন্ত্রী। আমরা ওখানেও ইউনিভার্সিটিকে চিঠি দিয়ে যাতে মানে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি এবং অলচিকি পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। একজন মেম্বার হিসেবে আমরা যখন আছি আমরা সেই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। অবহেলিত বলতে গেলে বিগত দিনের যে সরকার ছিল তারা যথাযথভাবে পরিষেবা দেয়নি বলেই আজকে অবহেলিত মনে হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে মামাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি কিন্তু কোনো মানুষকেই তার যারা মানে এটা তো রাজা নয়, আমরা প্রজা বলি না, রাজা প্রজার ব্যাপার নয়, যারা ভোটার অর্থাৎ যারা ভোট দিয়ে সরকার গঠন করে তাদের কোনো মানুষ যাতে
অসুখী না থাকে, অন্তত দুবেলা দুমুঠো খেতে পারে এবং তাদের প্রয়োজনের কিছুটা অংশ তারা নিজের হাতে খরচা করতে পারে টাকা। তার জন্য উনি যখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করেছেন তখনও আদিবাসীদের জন্য জেনারেলদের চেয়ে ডবল করেছেন। এখন জেনারেলদের 1000 টাকা করার সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের এবং শিডিউল ট্রাইব কাস্টের জন্য 200 টাকা বেশি করেছেন। এবং স্টাইফেনের ব্যাপারে আমি একজন শিক্ষক ছিলাম, অনেকদিন 16-17 বছর আগে রিটায়ার করেছি। আমি জানি বরাবরই হোস্টেলে থাকার জন্য বিনা পয়সা রাখার ব্যবস্থা করা হয়, আবার তাদের স্টাইফেনেরও ব্যবস্থা করা হয়, বইয়ের ব্যবস্থা করা হয়, খাতা কলমের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জুতো থেকে জামা থেকে শুরু করে সবই লেখাপড়ার জন্য বিয়ার করছে, এবং যে স্টাইফেন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তাতে আগে যেমন শুধু মার্কের উপরেই নির্ভর ছিল তা নয়, এখন জাতীয়ত শংসাপত্র থাকলেও সে কিন্তু কম মার্ক পেয়েও তার একটা মানে স্টাইফেন পেতে পারে। তাই আমি বলবো যে আপনারা যারা মাঝি পরগনা এটা পরিচালনা করেন এবং বাবা চিল্কা মাঝির সামনে আপনারা যেভাবে জমায়েত হয়ে যে শপথ গ্রহণ করছেন, আমরা শুধু একটা কথা বলবো যে আপনারা আপনাদের এই জনজাতিকে উদ্বুদ্ধ করুন, তারা যেন পয়সাটা টাকাটা অন্যভাবে ব্যয় না করে নিজেদের সন্তান সন্ততিদের মান উন্নয়নের জন্য ব্যয় করেন। আমরা পাশে আছি, মমতা ব্যানার্জি পাশে আছে। আমি পাশে আছি বললে ভুল হবে, মমতা ব্যানার্জি সকলেরই পাশে আছে। তিনি সংখ্যালঘুদের পাশে আছেন, উচ্চবিত্তের পাশে আছেন, ব্রাহ্মণদের পাশে আছেন, চণ্ডালদের পাশে আছেন আদিবাসীদের সঙ্গেও। তাই আমি বলছি না যে আমি 5 বছরের জন্য শপথ নিয়েছি বলে আমি আপনাদের সামনে বলে দেবো সব করে দেব না। আমি আমার আয়ত্তের মধ্যে যতটুকু পারবো তারও অতিরিক্ত কি করে করা যায়, যতটুকু আমাদের আয় আছে তারও চেষ্টা করে দেবো। আপনাদের জন্য কমিউনিটি হলের কথা বলেছেন, আমরা বলছি আমাদের হয়তো ব্লকে একটা কমিউনিটি হল বা সুন্দর স্টেডিয়াম আছে, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণভাবে সুন্দরভাবে নেই। কিন্তু তবুও যদি আপনারা পারফরমেন্স করতে চান, কোনো যাত্রার বা কোনো নাটকের বা কোনো নাচে যদি প্রদর্শন করার মতো ব্যবস্থা করতে চান, তার জন্য আমরা হলটা যাতে নিখরচায় দেওয়া যায়, বিদ্যুৎ এবং মাইকের সংযোগ ছাড়া বাকিটা যাদের আমাদের ফ্রি করা যায়, আপনারা আবেদন করবেন, নিশ্চয়ই আমরা সাড়া দেব। সর্বোপরি আমি লক্ষ্য করছি যে আমাদের যে খেলাধুলাতে কিন্তু এখন একমাত্র আদিবাসী এবং শিডিউল ট্রাইব কাস্টের সম্প্রদায়রাই এগিয়ে আছে। কেন না, তাদের শক্তি দিয়ে, তাদের সামর্থ্য দিয়ে, তার সবেরই কসরত। সে তীর ধনুক চালানোর কথাই বলুন, আমাদের যে সহসভাপতি ম্যাডাম আমাদের পানমণি, আজ হয়তো আসতে পারেনি, পানমণিও কিন্তু এদিকে খুব উৎসুক। সে যেখানেই কোনো নাচের অনুষ্ঠান হোক সে দল সংগঠিত করে নিয়ে যায়, আবার তার মেয়েদেরকেও সে তীরন্দাজি করার জন্য সেই রকম প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই বলবো উন্নয়ন হয়নি তা নয়, কিন্তু সর্বকালীন যুগে যেমন হওয়ার কথা সবার অন্যান্য জায়গায় হয়তো হতে পারেনি, সেটা কিন্তু মমতা ব্যানার্জি করছে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে উন্নয়নের ডালি নিয়ে মমতা ব্যানার্জি যেভাবে এসেছেন, আমরা মনে করি আপনাদের এই আবেদন, এটা আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। ওনার কানে গেলে হয়তো সময় লাগবে, কিন্তু আপনাদের যা বক্তব্য, যা চাহিদা, তা যতটা সম্ভব পূরণ করা যাবেই যাবে এই কথা বলে, এবং আবার আপনাদের এই যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টাকে আমি শুধু সাধুবাদ জানাবো নয়, ধন্যবাদ জানাবো তাই নয়, আমি বলবো যে এইখানে যে আবেদন করেছিলেন আপনারা যে আমাদের চিল্কামাঝির একটা মূর্তি হলে খুব ভালো হয়, সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রশাসনের কাছ থেকে জমি যেমন আমরা বিডিও এবং এডিএম এর কাছ থেকে আবেদন করে চেয়েছি, তেমন আমাদের ম্যাডাম, আমাদের এমএলএ ম্যাডাম এই 2 বার ধরে নির্বাচিত হয়েছেন, তিনিও কিন্তু নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, যতটা পেরেছেন ততটা করেছেন।
পরে পিডব্লিউডি যেটুকু পেরেছে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা এগিয়ে যান, আপনারা আসুন, আপনারা প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দিন। আমি যেভাবে আমরা প্রসিড করছি তার কপিও পরবর্তীকালে আপনাদের দিয়ে দেবো এই কথা বলে, এবং ঈশ্বরের কাছে এই জনজাতি কেন সকলের মঙ্গল এবং সকলের উন্নতি, সকলেরই নিরোগ দেহ কামনা করে আমি আমার কথা শেষ করলাম। সকলেই ভালো থাকবেন, ঈশ্বর সকলকেই ভালো থাকবে। মমতা ব্যানার্জির স্বপ্ন সফল হবেই হবে। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। নমস্কার। আজকে এক মহতি সন্ধিক্ষণে বাবা তিলক মাঝিকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। প্রথমেই ভারত স্বাধীনতার যে পরাধীনতার গ্লানি, যে আন্দোলনে সামিল হয়ে আজকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মুখ উজ্জ্বল করে যে প্রতিক্রিয়া আছে, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নতমস্তকে আমি করি। তো আজকে আমাদের তার জন্মদিনটা পালন করছি। তার ইতিহাস, তিনি যে ভারতবর্ষের বুকে তথা বাংলার বুকে যে দাগ কেটে গেছে তাকে স্মরণ করার দিন। তিনি কিছু দিয়েছেন বলেই তো আজকে আমরা তাকে স্মরণ করি, তার জায়গায় তার মূর্তির পাদদেশে আমরা এসেছি। তো উনি দিয়ে গেছেন, চলে গেছেন, আপনারা আছেন। তো উনি যখন চিন্তা ভাবনা করে আন্দোলন করে শহীদ হয়েছিলেন, ওনার তো স্বপ্ন ছিল যে আমার দেশটা স্বাধীন হলে আমার জাতিটা, আমার এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের এর উন্নয়ন, তারা মূল স্রোতে ভালোভাবে বাঁচবে, খাবে, দাবে, থাকবে, চলবে, ফিরবে, আনন্দ করবে। এটা ওনার স্বপ্ন। আমরা যারা এখন বর্তমানে আছি, আমার মনে হয় ওনার সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণ করাটাই আমাদের হচ্ছে মূল দায়িত্ব। তবেই কিন্তু ওকে আমরা ওনাকে সম্মান জানাতে পারবো যে তার স্বপ্নটা আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারি। আজকে বর্তমান অবস্থায় বিগত স্বাধীনতার পরে যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাতে আমার দ্বিধা নাই যে আদিবাসী সম্প্রদায়টা অনেক নিচেতে আছে। বিগত সরকারের অনীহা সত্ত্বেও আমরা 11 সালে মা মাটি মানুষের সরকার, আমরা মমতা ব্যানার্জিকে বলি মানবিক। ওনার চিন্তা ভাবনায় এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা ফান্ড, আলাদা উন্নয়ন উনি ব্যবস্থা করেছেন। আপনাদের পাশে আছে, উনি যতদিন থাকবে আপনাদের পাশে থাকবে। তবে আমাদের চাওয়া পাওয়াটাই যে স্ট্রাকচারটা, আমরা চাচ্ছি যে আজকে এইগুলো সব করে দেওয়া ওনার পক্ষে সম্ভব সেটা নয়। অর্থনৈতিক ব্যাপার আছে, অনেক কিছু প্রতিকূলতার ব্যাপার আছে, সেগুলো কাটিয়েও কিন্তু আপনাদের চিন্তা ভাবনা মমতা ব্যানার্জির মাথায় কিন্তু আছে। আমি আপনাদের পক্ষ থেকে যারা আজকে আপনারা এগিয়ে এসছেন, আরো এগিয়ে আসতে হবে। আপনাদেরকে সজাগ হতে হবে, সরকারের সঙ্গে কোঅপারেশন করতে হবে। আপনাদের কিটা দরকার, কিটা না দরকার বলছিলেন যে আমাদের প্রধান, আমাদের কয়েকটা অঞ্চল, 6-7টা অঞ্চল আমরা আদিবাসী অধ্যুষিত। আমি একটা অঞ্চলে গিয়েছিলাম শিউলিটির নির্দেশে, সেখানে যে আপনাদের অবস্থাটা দেখে আমি কিন্তু দিদিকে এসে বলার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে 57টা বাড়ি আমি দিয়েছিলাম। আমি আপনাদের পাশে আছি, আপনাদের উন্নতি আমি চাই, আপনাদের দাবির সঙ্গে আমি সহমত করি। কিন্তু এই যে স্যার আপনাদের পাশে বসে আছে, আমার গর্ব যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের আজকে প্রফেসর হয়েছেন। এইটা কিন্তু আরো ছড়িয়ে দিতে হবে, আরো প্রফেসর করতে হবে, আরো শিক্ষিত হতে হবে, সমাজের বুকে আসতে হবে। তবেই কিন্তু আমরা তিলক মাঝির তার যে বলিদান, তাকে আমরা সার্থক রূপায়ণ করতে পারি। চিত্তবাবু আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হয়েছেন কিছুদিন আগে। উনি দারুণ আন্তরিকতার সঙ্গে মানবিক, বহু দিনের পুরনো লোক। তাই যারা আপনারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের কাছে আপনাদের অনুরোধ যে আপনাদের সুবিধা অসুবিধা কোথায় কি দরকার সেটা এসে চিত্তবাবুর সঙ্গে কথা বলবেন। আমি থাকি অফিসে, আমার কাছে ওনারা যান, আমার পক্ষে যেটা করার দরকার, যেখানে যা বলার দরকার আমি কিন্তু সহযোগিতা করি, ওনারা অস্বীকার করতে পারবেন না। তাই আজকে চিত্তবাবু আপনাদের দাবি সম্বন্ধে যেগুলো বলেছে,
তো আমি চিত্তবাবু আছে সহ আমি বলছি একটা কথা আমাকে খুব খারাপ লাগলো। দেখুন আমাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাতে মমতা ব্যানার্জি কিন্তু কিছু নিয়ম বেঁধে দিয়েছে। এসটি মানে আপনাদের আদিবাসী তাদের কিন্তু ফিক্সড আসন করে দেওয়া হয়েছে। কেন না আপনাদের নির্বাচিত হয়ে তার চাওয়া পাওয়া, তার সমাজের বুকে কি করতে হবে তার জন্য কিন্তু ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমার একটা খারাপ লাগলো, আমি বিশেষ করে এখানে চিত্তদাবাবু আছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং আমিও প্রতি প্রধান দিকে, যেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রধানরা আমাদের হয়েছে, নতুন এসছে, তারা কাজ শিখছে, একটু সময় দিন। যে কোনো এই যে গ্রাম সভাতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা বলতে দেওয়া হয়নি বা দেয়নি বা তারাও দ্বিধাভক্ত আছে, আমি কিন্তু ওইটা কিন্তু এখানে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তবাবু আছেন এবং আমিও আমার তরফ থেকে আমরা প্রধান দিকে বলবো যাতে আগামী দিনে আপনাদের কথা গ্রাম সভায় বলতে দেওয়া হয় এবং আপনাদের কথা যাতে শুনে সে ব্যবস্থা করব। চিত্তবাবু সবই বলেছে, আমি আরেকটি কথা বলবো যে আমাদের আদিবাসী ভাইয়েরা বলছিলেন যে কেশপুরের হাসপাতাল চিকিৎসা ব্যবস্থা, আপনাদেরকে সুখবর একটা দিচ্ছি। আমাদের বিধানসভায় শ্রীমতী শিউলি শাহ আমাদের গ্রাম উন্নয়ন পঞ্চায়েতের মন্ত্রী, উনি দাবি রেখে মমতা ব্যানার্জির কাছে সুপারিশ করে উনি সেটা অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে। আমাদের কেশপুর হাসপাতাল 100 শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল হচ্ছে এবং 1 মাস আগে সার্ভে করে মাপ করে চলে গেছে। আপনাদের এটা একটু সময় দিন, 100 বেডের পরিষেবা, সমস্ত ডাক্তার গাইনো থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট এখানে থাকবে। এইটা আমাদের হয়ে গেছে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আপনারা নিশ্চয়ই ওইটা বলেছিলেন, আদিবাসী ভাইয়েরাও আমার অফিসে যে বলেছিল ওইটা পূরণ হতে চলেছে। তো আপনারা বলছি আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন, আপনারা মিসগাইড হবেন না, আপনাদের কেউ ভুল বোঝাবুঝি করতে পারে, আপনারা আসুন, দুয়ার খুলে রেখেছি। আমি বলবো আমার মন্ত্রীর সামনে আমাকে আপনারা আসবেন, কথা বলবেন, আপনাদের চাওয়া পাওয়া পূরণ করার যথাযথভাবে চেষ্টা করবে। এটা মমতা ব্যানার্জির স্বপ্ন। আদিবাসী সম্প্রদায় উন্নয়নে তার আলাদা পর্ষদ গঠন করে দিয়েছে, সব কিছুই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু একটা কথা কি, আমি ছোট্ট কথা বলছি যে আপনি বাড়িতে কাজ করছেন, একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদলে, ছেলে খেলছে, মা কাজ করছে, ভুরুক্ষেপ নাই, যখন ছেলেটা কেঁদে উঠে তখন মা কিন্তু সব কাজটা ছেড়ে দিয়ে সেখানে তার ছেলের কাছে ছুটে যায়। সেরকম আপনাদের যে চাওয়া পাওয়ার যে আবেদনটা ঠিক ওই পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে পৌঁছান। দরকার হলে আপনাদের সহযোগিতা করে আমাদের মমতা ব্যানার্জির কাজ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটা আমাদের আছে। এই কয়েকটি কথা বলে আপনারা ভালো থাকবেন, আপনাদেরকেই আপনাদের সমাজের উন্নতি করতে হবে, সেই কয়েকটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।